देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले के अग्निनिर्वापक वाहिनी के कार्यालय के सामने पेड़ एक ऑटो रिक्शा के ऊपर गिरने से चालक की हुई मौत, 3 व्यक्ति हुए घायल। करीमगंज जिले के आसिमगंज गांव पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास प्रदान के क्षेत्र में घोटाले का लगाया गया आरोप, जल्द से जल्द जांच का किया गया मांग। सिलचर ट्रेजरी ऑफिस के सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट मदन मोहन सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत दिए जाने के दौरान रंगे हाथों पकड़ा कासाड़ आरक्षी तथा असम सतर्कता दुर्नीति निवारक शाखा के कार्यकर्ताओं ने। बोड़खोला विधानसभा केंद्र के हाथीचोड़ा जीपी के अधीन मॉडल हाई स्कूल के छत टूट जाने पर 3 युवक घायल। 2 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था स्कूल। कछा जिले के बोड़खोड़ा विधानसभा केंद्र के सालचापड़ा रेलवे गुड्स यार्ड क्षेत्र में फुटगेट मर्चेंट एसोसिएशन तथा सालचापड़ा ट्रक ओनर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के उद्योग से बनाया जा रहा है सड़क। राज्य व केंद्र सरकार नेता मंत्रियों पर छाई हुई है शर्मिंदगी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। करीमगंज जिले के फायर ब्रिगेड कार्यालय के सामने एक ऑटो रिक्शा के ऊपर पेड़ टूटकर गिर जाने से घटनास्थल पर ही ऑटो चालक अजहरुद्दीन का मौत हो गया। साथ ही ऑटो पर सवार 3 सवारी बुरी तरह घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। एकाएक हादसे के बाद इलाके के लोगों में दुखद माहौल उभर कर आई। करीब 45 मिनट तक ऑटो रिक्शा के अंदर फंसे रहे अनवर उद्दीन। तत्पश्चात जेसीबी लाकर पेड़ को हटाया गया। ऑटो रिक्शा को किसी क्षेत्र से हटाकर शव को निकाला गया, लेकिन इसी दौरान उन्हें निकालकर अस्पताल जब ले जाया गया तो अस्पताल में कोई डॉक्टर न रहने पर काफी देर तक उन्हें इंतजार करना पड़ा। तब तक अजहरुद्दीन मौत के कगार पर पहुंच गए, जिसके चलते लोगों में दुखद माहौल छाई हुई है। करीमगंज सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही तथा चिकित्सा क्षेत्र में अहम भूमिका न निभाए जाने पर आखिरकार कुछ लोग मारे जा रहे हैं, जिसका मिसाल अनवरुद्दीन से जुड़ा हुआ है। इधर अनवरुद्दीन की मौत के समाचार मिलते ही परिवार सदस्यों में दुखद माहौल उभर कर आई। आवासीय क्षेत्र के लोग शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे। तत्पश्चात परिवार सदस्यों के हवाले कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार इस वारदात के चलते पूरे इलाके में दुखद माहौल बनी हुई है और तो राजमार्ग में बड़े पैमाने पर गड्ढे तथा तालाब समान पानी जम जाने पर लोगों को यातायात परिसेवा में बेहद परेशानी के दौर से भी गुजरना पड़ रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की ओर से भी विस्तारित खुलासा किया गया। গাড়ি পার্কিং করছে, করার পরে এখানে পানি আসলো, তাতে আমরা ভাবলাম যে কিছুটা থেকে গাড়ি পার্কিং করবো। এরপরে ছুটার চেষ্টা করছিলাম, ছুটার চেষ্টা করতে না করতে গাছের চাপনারি পড়ে গেছে। গাড়ি আগে তাই ড্রাইভিং আসে, আমরা দুজন ভেঙে আমার ভাই পিছনে আসি। তো পরে আমরা দুজন উদ্ধার হয়েছি। যারা দেখছে আমার অবস্থা বহুত দেওয়া, বহুত চিন্তা করতে করতে কেউ নাই, বহুত কেউ করার বন্ধু আইসে না। এরপরে আধা ঘন্টা হয়ে গেছে মতো, কোনো পুলিশও নাই, অ্যাম্বুলেন্সও নাই। আধা ঘন্টা পরে আইসি ফায়ার ব্রিগেড আছে, আমরা তো ফায়ার ব্রিগেড আছে। আবার পরে গ্যাস আইসি আগে মতো আরেকদিকে কাটি দিতে চাইছে গাছ। আমি বললাম তার একদিন আরেকদিকে গাছ কাটি দাও, তাহলে যে গাছ ডালে ঢুকে রাখছে, তুমি কাটি দাও, তাহলে যে না লাগাইলে গাছের দিকে ডাইরেক্টলি উপরে পড়ে দিব, আরও জমা হইতে পারে। এর আগে তো দিতে আসে, তো হেল্প মানছে না, আরেকদিকে হাঁটছে, আরও মানছে মাথা হাঁটো। সময় কিন্তু গাড়ির ভিতরে কিন্তু তোমরা সব আসলাই না, আমরা বাড়ি গেছি বিরিগণ, আমরা পিছনে দিকে তাই নইছনি। হ্যাঁ তাই তো তাদের উপরে গাছ করে দিয়েছে, টাইম কিরা চালক নেই। হ্যাঁ তো আমি বলছি তার মতো আরেকদিকে কাটিস না, গাছ দেখ লাগায় এরপরে কাটাই। বহুত বহুত এবার রিকোয়েস্ট করছি যে মানছে না, আমাকে গাছ কাটিছে। এরপরে তো আধা ঘন্টা হয়ে গেছে, আর কোনো জিও নাই। পরে যাতে গাড়ি কাটিয়া এরপরে গাড়ি ওভার টানা টানতে উদ্ধার করা হয়েছে, যাতে আমরা নিয়ে আসছি। আমার পরে ইমার্জেন্সি আনার নিয়ে গেছে, ইমার্জেন্সি গিয়ে কয় হন এই কয় হন, কোনো ডাক্তারও নাই, কিচ্ছু নাই, দেখবার লোক নাই।
অন্তহীন আনতে অন্য আগে মতো ভেড়া নিয়ে গেছে তো আন্দাইলে কি বান আরো কত সময় থাকতে পারলাম আনতে ডাক্তারও নাই কোনো জিও নাই কোনো মতো আচ্ছা কোন আপনার সিরিয়াসনেস কিছু নাই বাসা কোন জায়গাতে আপনার নিলামবাজার আর যে বা মারা গেছেন তার নাম আমার বাসায় খালিগঞ্জ তালুকা আমার বাসায় নিলামবাজার আপনার কিতা লাগবে আমার আনতে আর যে মারা গেছেন তার নাম কিতা হাজার আমি তো তারা কইলাম আমি তো পানি আছে কাটা পানি আছে পানি আছে পানি নাই না ওই পানি তো ও জানো পাইছোঁ যে আপোনাৰ বৰষুণৰ কাৰণে এই ঠিক ফায়াৰ ষ্টেচনৰ সন্মুখৰ গছ এটা নিজে নিজে কি পৰি গ'ল আৰু অটো এখন আছিলে অটোটো আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰজন ইনজিয়ৰ্ড আৰু দুজন পেচেঞ্জাৰ আছে তেওঁলোকো ইনজিয়ৰ্ড হৈছে তেওঁলোকক ইমিডিয়েটলি হস্পিটেল লোৱা গৈছিলে কিন্তু এতিয়া গম পোৱা গৈছে যে ড্ৰাইভাৰজন ঢুকাইছে তেওঁৰ নাম আজাৰুদ্দিন নীলামবাজাৰৰ करीमगंज जिले के आसिमगंज गांव पंचायत क्षेत्र में सर्कल अफसर को स्मारक लिपि प्रदान किया आवासीय क्षेत्र के हिताधिकारियों ने। सूत्र के अनुसार हिताधिकारियों का आरोप है कि आसिमगंज गांव पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के आधार पर जो सही हिताधिकारी हैं उन्हें घर प्रदान नहीं किया गया है। पंचायत सदस्य, संपादिका, सभापति व दूसरे कार्यकर्तागण अपने अपने परिवार सदस्यों के बैंक अकाउंट में हिताधिकारियों के पैसे ट्रांसफर कर चुके हैं, जिसके चलते वे बेहाल हालत में जी रहे हैं। लगभग 90 प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसा विभिन्न परिवार सदस्यों के अकाउंट में भेज दिया गया है और इधर सही हिताधिकारियों को इससे वंचित रखा गया है। कई पहलुओं को लेकर इस दिन संगठन के कार्यकर्ताओं ने सर्कल अफसर को स्मारक लिपि प्रदान किया और आवासीय क्षेत्र के लोगों ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। আমাদের ন্যায্য দাবি মানতে হবে আসিমগঞ্জ জিপির পিএমআই কেলেঙ্কারির উপযুক্ত তদন্ত করতে হবে আসিমগঞ্জ জিপির প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বেনিফিশিয়ারিদের উপযুক্ত হক আদায় করে দিতে হবে যে বা যারা আত্মসাৎ করেছে তাদেরকে আইনের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে আসাম সরকার জিন্দাবাদ আসাম সরকার জিন্দাবাদ ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ প্রধানমন্ত্রী জিন্দাবাদ বিধায়ক কৃষ্ণ পাল প্রায় ৬০টার মতো প্রধানমন্ত্রীর নামে ফেক অ্যাকাউন্ট বানিয়ে ব্যাংকে হোক বা সিএসপিতে হোক প্রায় 20 থেকে 25টার মতো ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট, সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট এবং থার্ড ইনস্টলমেন্ট আত্মসাৎ করেছেন। সেই রকম বাকি বেনিফিশিয়ারিদেরও প্রথম ইনস্টলমেন্ট, সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট বা ফেরত আছে ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট। সেই হিসাবে আমরা করিমগঞ্জ জেলাধিপতি মহাশয়কে পাতারকান্দির বিধায়ক নির্দেশ দিয়েছেন এবং উনি পাতারকান্দি ম্যাডামকে বলে দিয়েছেন। তো বিধায়কের নির্দেশে আমরা পাতারকান্দির সিও ম্যাডামকে আজকে বেনিফিশিয়ারিদের পক্ষ থেকে একটা মেমোরান্ডাম দিচ্ছি। আমাদের দাবি থাকবে যেহেতু আসিমগঞ্জ জিপি মাইনরিটি এরিয়া, সেই হিসাবে ভারতের বর্তমান সরকার বিজেপি এবং আসামের বিজেপি সরকার, তাই বিজেপি সরকার যেহেতু গরিবের কল্যাণের স্বার্থে কাজ করছে, ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণের জন্য গরিবের জন্য কাজ করছেন, তাই ওই গরিব মেহনতি মানুষের হক যে বা যারা আত্মসাৎ করেছে তাদেরকে আইনের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা এবং আমাদের দাবি যে ইউনিয়ন বেনিফিশিয়ারি আছে তাদের হককে আমাদের পাতারকান্দি সার্কুল অফিসার মহোদয়ের মাধ্যমে এবং বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাদের হককে আদায় করে দেওয়া। এইটুকু বলে আমি যেহেতু আজকে পাতারকান্দি সার্কুল অফিসার মহোদয় নাই, তাই আমি ওনার পক্ষে আমার এই সার্কুল অফিসের আমার আমিন ভাই, আব্দুল ভাই আসুন বা বিভাগীয় কর্তারা আসুন, সার্কুল অফিসের স্টাফ, আমি ওনাদের হাতে মেমোরান্ডাম তুলে দিব
এবং আমাদের জোরালো দাবি থাকবে যে আমরা উইদিন 10 ডেজের ভিতরে এটার রেজাল্ট 100% পাবো। যদি না পাই তাহলে আমরা প্রয়োজনে অনশন ধর্মঘট করতে পাতারকান্দি সি অফিসের সম্মুখে এসে বাধ্য থাকবো। এইটুকু বলে আমি আমার আসামগঞ্জ জিপির প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বেনিফিশিয়ারিদের পক্ষ থেকে আপনাদের হাতে আমাদের মেমোরান্ডাম কপি তুলে দিচ্ছি। যেহেতু সঙ্গে বিধায়কের একটি পেডও আছে, নোট আছে সিও ম্যাডামকে দেওয়া। জিপির 2019-20 এবং 20-21 প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার যে বেনিফিশিয়ারি প্রায় 600-এরও অধিক আন্ডার পাতারকান্দি ব্লক ডেভেলপমেন্ট। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয়, আমার আসামগঞ্জ জিপির প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অ্যাকচুয়াল বেনিফিশিয়ারি যারা, ওদের জিওটেক করে ওদের ভোটার আইডি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং আধার কার্ড সহযোগে নিয়ে পঞ্চায়েতের কিছু প্রতিনিধি সহ বিভাগীয় কর্তারা যখন ব্লকে ওরা বা জিপি লেভেলে রেজিস্ট্রেশন করে, তখন অরিজিনাল বেনিফিশিয়ারির যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিয়েছিল পাসবুকের 2 কপি, সেটা না দিয়ে তাদের নিকট আত্মীয়দের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর ফিজিং করে রেজিস্ট্রেশন করে প্রায় 100টার মতো প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা আসামগঞ্জ জিপির 100টার মতো প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বেনিফিশিয়ারির টাকা আত্মসাৎ করেছে। তারই মধ্যে প্রায় 28টার মতো বেনিফিশিয়ারি প্রথম কিস্তি এবং দ্বিতীয় কিস্তি, তৃতীয় কিস্তি অর্থাৎ 3টা ইনস্টলমেন্ট ওদের নিকট আত্মীয়দের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকিয়ে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করেছে। এর মধ্যে কিছু সংখ্যক বেনিফিশিয়ারি প্রথম কিস্তি, দ্বিতীয় কিস্তি, আবারও কিছু বেনিফিশিয়ারির প্রথম কিস্তির টাকা আত্মসাৎ করেছে। আমার জানা মতো আসামগঞ্জ জিপির কয়েকজন বেনিফিশিয়ারি আইনের আশ্রয় নিয়েছেন আন্ডার জুডিশিয়াল কোর্ট। মনে হয় আমার জানা মতো 10-12টি কেসও হয়েছে। পাতারকান্দি আইপিএস অফিসার বা অফিসার ইনচার্জ উনি তদন্ত করছেন। কিন্তু সার্বিকভাবে আমাদের আসামগঞ্জ জিপির প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বেনিফিশিয়ারি যাদেরকে মানে ডুপ্লিকেট করা হয়েছে, ফেক করা হয়েছে, ওরা বেশিরভাগ বিধবা মহিলা, জামাইহারা মহিলা এবং বৃদ্ধ লোক, গরিব অশিক্ষিত মানুষ যারা যারা না বিধায়ক চিনে, না কোনো প্রতিনিধিকে চিনে, না অফিস চিনে, ওদের মতো মানুষদের বেনিফিশিয়ারিদের মানে টাকা আত্মসাৎ করা হয়। হ্যাঁ, নিশ্চয় আছে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ, ওই আমার জিপি অফিসের বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ থাকবো। আমাদের বিশ্বাস যদি উপযুক্ত তদন্ত হয় মানে বেরিয়ে আসবে। शिलचर के ट्रेजरी ऑफिस कार्यालय में सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट मदन मोहन सिंह को 10,000 रुपये रिश्वत लिए जाने के दौरान कछाड़ पुलिस तथा असम सतर्कता व दुर्नीति निवारक विभाग के कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथों पकड़ा। तत्पश्चात उन्हें कानूनी हिरासत में लिया गया। गौरतलब है कि एक व्यक्ति की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर 10,000 रुपये गबन के प्रयास में जुटे हुए थे। तो इसी दौरान जब 10,000 रुपये उनके हाथों दिया गया, तभी असम सतर्कता व दुर्नीति निवारक विभाग के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा। बहरहाल उन्हें कानूनी हिरासत में रखा गया है और उसकी मामले की छानबीन चल रही है। শিলচর ট্রেজারি অফিসে 10,000 টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় হাতে হাতে ধরা পড়লেন শিলচর কোষাগারের কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ সহকারী অ্যাকাউন্টেন্ট মদন মোহন সিং। উল্লেখ্য যে একজন ব্যক্তির ফাইল এবং ওনার কাগজপত্র প্রস্তুতি পর্বের জন্য তৈয়ারি করার বিষয়কে সামনে রেখে উনি 10,000 টাকা সংগ্রহ করেন। কিন্তু গোপন সূত্রের ভিত্তিতে কাছাড় আরক্ষীর সহযোগে এবং অসম সতর্কতা এবং দুর্নীতি নিবারক বিভাগের বিষয়ের উপস্থিতিতে হাতে নাতে ধরে ফেলা হয় তাঁকে। উল্লেখযোগ্য যে মদন মোহন সিংয়ের উপর বিভিন্ন দিন থেকে উৎকোচ নেওয়ার অভিযোগ চলে আসছিল। উৎকোচ ছাড়া ট্রেজারি কার্যালয়ে যে কোনো ধরনের কাজ হয় না তা আজ হাতে নাতে প্রমাণ হয়ে গেল। সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন তিনি এবং আইনি পদক্ষেপের জন্য তাকে নিজেদের জিম্মায় নেয় পুলিশ।
बड़खोला विधानसभा केंद्र की हाथीचोड़ा गांव पंचायत अधीन बागान मॉडल हाई स्कूल की छत टूटकर गिर जाने से एक बड़ी दुर्घटना से बचा आवासीय क्षेत्र के छात्र छात्रा। सूत्र के अनुसार 2 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से नए तौर पर बनाए गए बड़खोला समष्टि के हाथीचोड़ा जीपी के बागान मॉडल हाई स्कूल कुछ ही दिन पहले आनुষ্ঠাनिक तौर पर कचार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली, विधायक राजीव राय तथा बड़खोला के विधायक मिसबाहुल इस्लाम लश्कर की मौजूदगी में उद्घाटन किया गया था। मॉडल स्कूल के नाम पर करोड़ों रुपए लूटे तो गए, लेकिन 2 कोटी 4 লক্ষ টাকা খরচে নবনির্মিত বড়খোলা সমষ্টির হাতিচড়া জিপির বাগান মডেল হাই স্কুলের ছাদ ভেঙে পড়ে যাওয়ায় এক বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। গত 29/5/2022 তারিখে ঢাকঢোল পিটিয়ে শুভ উদ্ঘাটন করা হয়েছিল এই মডেল স্কুলের এবং ছাদের কাজের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এলাকার স্থানীয়রা, কিন্তু তাতে কেউ কর্ণপাত করেনি। ছাদের কাজের গুণগত মান একেবারে নিম্নমানের বলে অভিযোগ তুলেন স্থানীয়রা। বরাদপ্রাপ্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে এ বিষয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছিল। খবর পেয়ে চলে আসেন শিলচরের সাংসদ নমিনী বড়খোলা বিশ্বজিৎ দাস, হাতিচড়া জিপি সভানেত্রী উমা ভৌমিক এবং একসময় বিশ্বজিৎ দাস ভালো কাজের জন্য ঠিকাদার সহ এসডিও ইঞ্জিনিয়ারকে বারে বারে অবগত করেছিলেন, কিন্তু ঠিকাদারের লাপরবাহির ফলে এক বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল ছাত্রছাত্রীরা। যদিও এই দুর্ঘটনায় মাঠে খেলতে আসা খেলোয়াড় সহ কিছু দর্শক উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে এই ঘটনায় 3 জন আহত হয়েছেন, একজনের মাথা পর্যন্ত ফেটেছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো দীর্ঘদিন ধরে এই স্কুলকে মডেল স্কুল হিসাবে ঘোষণা করার পরেও কেমন করে এটার ছাদ ভেঙে পড়লো তা নিয়ে এখন জনমনের প্রশ্ন। এখন প্রশ্ন হলো, যদি স্কুল চলাকালীন সময়ে এই ঘটনা ঘটতো তাহলে যেসব ছাত্রছাত্রীরা আহত কিংবা নিহত হতেন তাদের দায়িত্বভার কার ঘাড়ে চাপানো যেত? সব মিলিয়ে এক আতঙ্কপূর্ণ পরিবেশে এলাকার নাগরিকরা জীবনযাপন করছেন। রাজেশ আমি হাতিচড়ার এখানে স্থানীয় বাসিন্দা। আর এই যে এখন জায়গাটা দেখছেন, এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের বড়খোলা সমষ্টির হাতিচড়া জিপির যে মধ্যে একটা স্কুল হয়েছে নতুন, হাতিচড়া গার্ডেন মডেল স্কুল, যেটা নতুন সরকার পক্ষ থেকে এসেছে সেটাই। স্কুলটা দেখতে খুব সুন্দর তৈরি হয়েছে, কিন্তু বর্তমানে আমাদের এখানে মাঠের কাছে স্কুলটা আছে। স্কুলটাতে আজকে যদি রানিং অবস্থাতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, রানিং অবস্থাতে যদি হইতো যদি দিনের মধ্যে, তাহলে কিন্তু অনেক বাচ্চা জখম হয়ে যেত। কি যে দেখেন এখানে কাজকর্ম কিভাবে হয়েছে দেখেন। এইখানে প্রথমে একবার প্রটেস্ট করা হয়েছিল, কিন্তু লোকজনে একদম ধ্যান দেওয়া হয়েছে না। আজকে এইখানে মাঠে খেলার সময় কয়েকজন প্লেয়ার আছে করে এখানে বসে করে স্কুলের কাছে তারা ড্রেসিং করতেছিল, কিন্তু হঠাৎ দেখা যাচ্ছে ফোর সিলিং এখান থেকে ছুটে করে পড়ে গেলে কি অবস্থা হয়েছে দেখো এইখানের ফোর সিলিংয়ে। এটাই মানে ইয়ে করছে যদি সরকারের কাছে, যে আজকে যদি এইখানে স্কুল রানিংয়ে থাকতো তাহলে কিন্তু ছোটো ছোটো যে বাচ্চা শিশুরা যে আসে করে এখানে পড়াশোনা করে, যারা একটু সময় ফ্রি পেলে এখানে খেলাধুলা করার জন্য আসে, আজকে তারা যদি স্কুল রানিং দুপুর 12টার সময় যদি হয়তো ঘটনা, তো আজকে এখানে খুব একটা বড় মর্মান্তিক ঘটনা হয়ে থাকতো। এটাই খালি প্রার্থনা করছি যে মানে যাতে কিছু হয়েছে না, যে টাইমের মতো এটাই ভালো। এখন আজকে তো হয়েছে এখানে মোটামুটি 3 জন প্লেয়ার এখানে মধ্যে লাগেছে, 2 জনকে এমনি ঘাড়ের মধ্যে লেগেছে, একজনের মাথা ফেটে গেছে এখানে। আর তারা তখন বর্তমানে খেলা আছে তাদের, তারা মাঠের কাছে মাঠে খেলছে এখন। আর আমরা খেলা দেখার জন্য আসছি, আসার পরে এই ঘটনা দেখার পরে তো আশ্চর্য হয়ে গেছি আমরা, কারণ স্কুলটা যদি অনেক পুরনো হয়তো বা ভূমিকম্প দিত তো আলাদা ব্যাপার ছিল, এইসবের ধরনের কোনো ব্যাপার ছিল হয়েছে না। 1 মাস হয়েছে স্কুলটা রানিং হয়ে গেল, ওপেনিং এই গত 1 মাস হবে বোধহয়। তো 1 মাসের মধ্যেই স্কুলটার আজকে এই অবস্থা আছে। যদি মনে করো আজকে ঘটনা 10 বছর পরে হয়তো তো এটা স্বাভাবিক মানা হয়তো, কিন্তু এখানে 1 মাস হয়েছে না রানিং, আজকে দেখো এইটা ইয়ে হয়েছে। এখন হঠাৎ কোনোদিন দেওয়াল ছুটে পড়বে না, টিন ছুটে পড়বে না, আরও কোনো জায়গায় ফোর সিলিং ছুটে পড়বে, কোন ভরসাতে বাচ্চাকে এই স্কুলে পড়াতে ছাড়বো আমরা বলেন তো? আজকে ঘটনা হয়েছে, আমি একা দেখছি না, শুধু আরও আমার সঙ্গে ভাই বন্ধুরা আছে, তারাকে সবাইকে জিজ্ঞেস করবো। দাদা नमस्कार, मैं राकेश गोस्वामी यहाँ का लोकल का स्थानीय व्यक्ति हूँ। तो ये बड़खोला का समष्टि इलाके में पड़ता है, हाथीचड़ा एक ग्राम है। उस ग्राम के फुटबॉल प्लेग्राउंड के साइड में ही एक स्कूल बनाया गया है। ज़्यादा नहीं, सालों से तो काम तो सालों से चल रहा है, लेकिन ओपनिंग 1-1.5 महीने पहले ही हुआ है लगभग। तो अभी देखिए कहा तो ही जा रहा है कि मतलब ये टूट के गिर गया, ये वो। दोष इसमें किसका है? बनाने वाले का दोष है, सरकार का दोष कोई नहीं है। सरकार का कोई दोष नहीं, बनाने वाले का दोष है। जिसने ये बनाया है उसी का दोष है। अभी देखिए किसके भरोसे
अभी बच्चों को यहाँ भेजा जाए। तो सरकार का मतलब क्या होता है, सरकार का कोई चीज़ में बनाने वाले का दोस्त तो यही कहते हैं कि तो कहावत यही हुआ कि सरकार का माल दरिया में डाल। क्योंकि अभी क्या क्या जाए, सरकारी स्कूल में कैसे आदमी पढ़ाएंगे, नाम तो यही से बदनाम होता है। सरकार का कोई दोषी नहीं है, बदनाम तो ये लोग करते हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, आप पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, किस भरोसे में पढ़ाएंगे। तो अभी सरकार से ही गुजारिश है, सरकार तो बहुत अच्छा है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो कृपया करके इन चीज़ों को भी नज़र दें, गौर करें, तभी जाके सरकार जो मतलब सटीक उसका कार्य सटीक जगह पे अनुष्ठान होगा। और ये बहुत बड़ा घटना हो सकता था अगर आप लोग गौर कीजिए, अगर स्कूल चलता तो स्कूल के टाइम में होता, सिर्फ समय का कुछ समय का व्यवधान है, नहीं तो क्या नहीं से क्या हो जाता, अनर्थ हो जाता है। अभी यहाँ पे जो देख रहे हैं इतना शांति है, अभी शांति नहीं रहता। कितने लोग अभी रोते थे अपने बच्चों के लिए, कितने माएँ अभी रो रही थी, अभी हॉस्पिटल में जा रही थी। मतलब ये होने से बच गया, ये प्रभु से हम अच्छा ही हुआ जो हुआ, लेकिन ये गिरा क्यों, मतलब इस पर मतलब कड़ी चर्चा होनी चाहिए, यही मेरा निवेदन है। सालचपड़ा ट्रक ओनर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी व सिलचर फूडगिर मर्चेंट एसोसिएशन के उद्योग से आखिरकार सालचपड़ा रेलवे गुड्स यार्ड क्षेत्र में मालवाही ट्रक यातायात के लिए राजमार्ग निर्माण किया जा रहा है। निजी खर्च से बनाया जा रहा है राजमार्ग के निर्माण को लेकर लोग तो दिन रात एक कर कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान लोगों का यह भी आरोप है कि विधायक दीपान चक्रवर्ती, सांसद राजदीप राय तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तियों को लगातार इस संदर्भ में अपील किया गया है। कछार के जिला उपायुक्त, सांसद तथा दूसरे कार्यकर्ताओं को भी लगातार स्मारक लिपि दिया गया था, लेकिन सड़क निर्माण नहीं हुआ। आखिरकार फूडगिर मर्चेंट्स एसोसिएशन तथा सालचपड़ा ट्रक ओनर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के कार्यकर्ता अपने निजी खर्च से इस राजमार्ग को बना रहे हैं और ट्रक से यातायातकारी सामानों को सुचारू रूप से अपने क्षेत्र में पहुंचाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। আমরা সালচাপড়া কোঅর্ডিনেশন কমিটি এবং শিলচর ফুডগ্রেনস মার্চেন্টের সহযোগিতায় আমরা পিডব্লিউডি রোড যেটা সালচাপড়া টু মোহনপুর এই রোডে 1 কিলোমিটার জায়গা আমরা ইউনিয়নের মারফতে কাজ করাইতেছি। এটা সেন্টি এবং ব্লক আমরা ইউনিয়নের তরফ থেকে আমরা কাজ করাইতেছি। আমরা কয়েকবার মানে এসডিও স্যার আমরা এটা দিছি মেমোরেন্ডাম এই রোডে কাজ করাইবার লাগে। আজকে বিগত 8-10 বছর আগে কাজ হয়েছিল, আর এখন কোনো রিপেয়ারিং কোনো কাজ হয় না। আমরা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যাইতে যাইতে খুব অসুবিধা হয়, ট্রাকের জাম থাকে, রাস্তা নষ্টর কারণে গাড়ি যাইতে পারে না, গাড়ি ফাঁসে, নানান সমস্যা হয়। এর লেগে আমরা এখন বাধ্য হইয়া আমরা 2 ইউনিয়নের তরফ থেকে আমরা রোডের কাজ আমরা নিজে করাইতেছি। এই ইউনিয়ন দুটির নাম কি? একটা হলো সালচাপড়া কোঅর্ডিনেশন কমিটি ট্রাক ইউনিয়ন, আর একটা শিলচর ফুডগ্রেনস মার্চেন্ট, যারা আমরা সঙ্গে তারা সহযোগিতায় আছে, আমরা একসঙ্গে আছি। আপনারা চাঁদা কালেকশন করে করছেন এখানে? চাঁদাবিদা তো আমরা ইউনিয়নের যেটা সহযোগিতা কালেকশন সহযোগিতা থেকে আমরা কাজ করি। আপনার নাম কি? আমার নাম রফিক আহমেদ চৌধুরী। আপনার নাম দাদা? रेहानुद्दीन लश्कर। करीमगंज जिले के निबिया क्षेत्र में असम ग्रामीण विकास बैंक के सीएसपी ग्राहकों को कई आरोप प्रत्यारोप बैंक कर्तृपक्ष पर लगाए जाने का आरोप लगाया गया था। पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस दिन सीएसपी परिचालक कमेटी के कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। असम ग्रामीण विकास बैंक के 4 सीएसपी कार्यरत हैं। इस क्षेत्र में कई परेशानियों को लेकर उन्होंने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित तथ्य उजागर किया। उनका कहना था कि इंटरनेट परिसेवा लाचार होने पर उन्हें इस क्षेत्र में सही तौर पर ग्राहकों की सेवा करने में दिक्कत हो रही है और ग्राहक इसे सरकारी कामकाज में ढीला दिए जाने का आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल इंटरनेट परिसेवा इस क्षेत्र में लागू किए जाने के साथ साथ स्वच्छ इंटरनेट परिसेवा के जरिए लोगों की सेवा में बैंक कर्तृपक्ष पहले से ही जुटा हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में सही तौर पे नेट की सहयोग न रहने पर लोग परेशानी झेल रहे हैं। দাদার বাসায় গিয়ে বলে কাজ করি, আর সিএসপি কি সেন্টার ছেড়ে কখনো যাবে? প্রশ্নই ওঠে না। আমরা কাজ করি, সবার জানা অবগত আছে, গোটা আসামের সিএসপি ভাইরা বন্ধুরা আমরা সবাই একটাই জিনিস জানি, অনলি ফর রেঞ্জ অফ 50,000 রুপিস 50,000 ঊর্ধ্বে আমরা কাজ করতে পারি না। আমরা যদি কোনো ঘরে গিয়ে কাজ করি তাহলে কত টাকা করতে পারবো? আর আমরা কি এভাবে করতে যাবো সেন্টার ছেড়ে? প্রশ্নই ওঠে না। সেন্টার ছেড়ে যদি আমরা কাজ করতে চাই তাহলে আমরা কি আসাম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের বা আমরা সিএসপির বা আমাদের যে সানরাইজের আন্ডারে আমরা কাজ করছি তার কি আমরা অধীনের লোক? আমরা প্রশ্নই ওঠে না। আমরা রোডের লিমিট হইল 50,000 টাকা। 50,000 টাকার উপরে আমরা ট্রানজ্যাকশন করতে পারবো না এখন। হ্যাঁ, 50,000 হলে আমরা এখান থেকে উঠলে আবার করতে লাগে পয়সা, যেটা আমরা রোডের লিমিটের উপরে একদিনে হইতো না। 50,000 উপরে আমরা থাকতাম না কাজ। আজকে 1 মাস হইল
ও দেখুন সার্ভারের সমস্যা 27/5 আমাদের অফিসের কপি আছে, হ্যাঁ 5/6 7/6 আমরা আরএমের সাথে যোগাযোগ করি শিলচরে পেপার কাটিং আর এরপর 8/6 এগুলো সব সার্ভার প্রবলেমের সার্ভার হ্যাঁ হ্যাঁ এক মাসের সার্ভার প্রবলেম অল আসাম সার্ভার প্রবলেম অল আসামে নিউজ কিন্তু অল আসাম। আমার নাম মোহাম্মদ যাদব, আমার সিএসপি সেন্টার হলো জালালাবাদ, যেটা একটা নিউজ আমি কালকে দেখলাম কাটাকুড়ি জিপি। আমি এখানে কাগজ একটা মানে এমনি লেখিয়া দিয়ে আইছি সার্ভার প্রবলেমের জন্য আমরা এখানে 1 মাস বন্ধ থাকি। একটা নোটিশ দেওয়া নোটিশ প্রত্যেক সেন্টারে নোটিশ দেওয়া আছে যে যত সময় জানি না দাদা আপনারা গেছো মিডিয়া ভাই যেও গেছে কাগজটা পাইছেন কাগজটা মনে আর যে লোকটা কইছে ওই লোকের নামে কোনো পিএমওয়াই নাই, কোনো স্কিম পিএমওয়াই কোনো স্কিম নেই, কিছু নেই। সব দিন সব সেন্টারেই যায়, আমরা চাইছি সবাই তারা চিনলাম। তার আসল নাম কি? আসল নাম তো এখন জানলাম, তার আসল নাম আমরা এখানে গেলে ঝন্টু নমসূত্র, তার এখানে আর তার এখানে আরো কিছু এটা কারণটা কি এই নাম বদলায় কারণ? ওই যে দালাল চক্র আপনার সাথে পরিষ্কার করি দাদা, ওর সাথে কিন্তু লোক থাকে যাদের নামে এনডিওয়াই স্কিম এলো ওদেরকে কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে, আর তার পিছনে তো একটা কিছু থাকবে ষড়যন্ত্র। আর নাহলে কেন সে যায় আর কেন গিয়ে বলে সার্ভার না এটা দিতে হবে টাকা ইসে করো। তারপর আমি তো প্রশ্ন করলাম আমার জনতা বাজারে, আপনার কি দাদা পেয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্কিমটা পেয়েছেন? বলে না আমি ওর নামে নিয়ে গেছি। আমরা তো এরকম দিতে পারবো না, আমরা সিগনেচার নিই হোটেলের একজন মেয়ে লোকের ফিঙ্গার নিব, হোটেল যখন করবো সিগনেচার নিব, কাজে সিগনেচার দিয়ে পয়সাটা তারা দিয়ে দিবে। তার মানে না সারটা একসাথে তারা দিয়ে দিবে। তার মানে গ্রাহক যেন হয়রানি যেটা শিকার ওইটা সাইবারের প্রবলেমের কারণে। সার্ভার প্রবলেম 1 নম্বর, 2 নম্বর কিছু কিছু ওই দালাল চক্র। এই যে দালাল, আচ্ছা 1 নম্বর এটা। 2 নম্বর হইলো আমরা কিছু কিছু আসি যে আমরা ঘরে যাইতে লাগে হ্যান্ডিক্যাপ বা প্যারালাইজ রোগী যে কেউ আছে, দাদা একটু ঘরে চলুন আমি আপনার তেলের খরচাটা দিয়ে দিন। তেলের খরচা বলতে কেউ কেউ দেয় কেউ দেয় না, তার অবস্থা দেখে আমরা নিজে তেল করিয়ে তার পয়সাটা করিয়ে দিয়ে। কিন্তু এখন যে সমস্যা আজ থেকে আমরা এই কাজ থেকে বিরত থাকবো। আচ্ছা এখানে মানে এই ঘরের সার্ভিস দেওয়ার থেকে বিরত থাকবো। আপনার বাকি সেন্টার তো চলবে, সেন্টার চলবে, এই ঘরে গিয়ে সার্ভিস দেওয়া বিরত সার্ভার আপনি সেন্টার কন্টিনিউ চলবে। আচ্ছা তারা যে একটা নিয়ে আনছে 200 টাকা 500 টাকা করে পার নেওয়া হয় প্রতি 10,000 এটা কি সত্যি না? এটা প্রমাণ দিলে আমি ব্যক্তিগত আমি সিএসপি আমার ছাড়ি ঠিক ব্যক্তিগতভাবে আমি সিএসপি রিজাইন দিই না, আমি জানি না মানে কেউ আমি ব্যক্তিগত আমার সিএসপি রিজাইন দিই। আপনাদের সামনে বা আমার মিডিয়া দাদাদের সামনে আমি তুলে ধরছি একটাই কথা যে আমরা সিএসপি আসামবাড়ি মেডিকেল ব্যাংক থেকে আমরা কিন্তু সত্যি কথা একটা পয়সা আমরা পাই মান্থলি, আমরা ওই পয়সাতে খুশি আনন্দ এবং আমরা চলাচল করতে পারছি। আমরা টাকা নেই না এবং টাকা নেওয়া আমার প্রয়োজনই পড়ে না এবং টাকা প্রশ্নই ওঠে না। এইটা মিথ্যা অপবাদ লাগাচ্ছি। এই যে বললাম না দাদা, মনে কিছু নেবেন না যে ললিত যে আমাকে বলছে ললিত, ওনাকে বলছে আরেকটা নাম, ওনাকে বলছে আরেকটা নাম, আমাকে বলছে দীপেন্দ্র। এই সেই ব্যক্তি এই যে দালাল চক্ররা এরাই কিন্তু, হ্যাঁ হ্যাঁ এরাই কিন্তু। আচ্ছা আরেকটা কথা, ওই যে প্রধানমন্ত্রী আবাসের কিস্তি যেগুলো ভদ্রলোকে কইল যেন তারা উঠাইতে কষ্ট, এটার কারণটা কি? সার্ভার প্রবলেম। আমরাও দুঃখিত, অনেক আমরা বহুত দুঃখিত মানুষের পোস্টের যে বেনিফিশিয়ারি পোস্টের জন্য আমরা দুঃখিত। সার্ভার প্রবলেম নাইলে আপনারা বহুত সুন্দর কাজ হইল। আগে সুন্দর কাজ হইতে 1 মাস ধরে যে সার্ভারের প্রবলেম, এই জন্য তো মানুষের হ্যারাসমেন্ট হইতেছে। আর লোকে তো আমরাও হ্যারাসমেন্ট, আমরা তো কোনো বেতন নাই। সবচেয়ে বড় কথা আমরা যদি লেনদেন করি তারপরে কমিশন পাই, আমরা কোনো বেতন নাই। আপনাদের এখানে যারা সবাই সিএসপি ঠিক আছে। আপনার নাম? রতন যাদব। আপনার নাম? আপনার নাম? আপনার नाम। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। Welcome to Sarla Birla Gyan Jyoti Center. Here we strive to prepare students for their brightest future and gear them up to be one of the best citizens that this state and the country can have.
We have an amazing group of teachers who try their best to infuse our students with an equal balance of academics and moral values. We also have regular interactions with the other Birla schools all over the country, thereby helping our students gain even more knowledge from other parts of the nation. Apart from academics, we are also proud to have a diverse array of extracurricular activities such as yoga, music, karate, dance, sports such as basketball, badminton, and others, and instruments like guitar, keyboard, etc. We are also excited to announce that this year we are starting class 11, including all the 3 streams of humanities, science, and commerce. Get your child admitted to Sarla Birla Gyan Jyoti and give them the best education they can have. Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েंट শিলংপট্টি শিলচর। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय कमेटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से 15 जून को ब्लैक डे पालन किया गया। इस अवसर पर कई क्षेत्रों में विक्षोभ जुलूस, शांतिपूर्ण रूप से जमायत कार्यसूची तथा हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर राजमार्ग के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश को पीछे छोड़कर कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। खुदीराम प्रतिमूर्ति के नीचे तथा कई क्षेत्रों में काला बैच पहनकर डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय कमेटी के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रतिवाद व्यक्त किए। गौरतलब है कि डोलू चाय बागान क्षेत्र में 144 धारा वापस लेना, डोलू चाय बागान की जमीन पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण के नाम पर चाय शिल्प को खत्म करना सहित पेड़ पौधे की कटाई करना सहित कई आरोप प्रत्यारोप को सामने रखकर इस दिन डोलू चाय बागान समन्वय समिति कार्यकर्ता आंदोलन पर उतर आए हैं। कटरा जिले के जालूतला क्षेत्र में आर्किड हाई स्कूल के छात्र छात्राओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। सूत्र के अनुसार माध्यमिक इम्तिहान में डिस्टिंक्शन स्टार मार्क व 20 लेटर मार्क्स संग्रह किए गए 5 छात्र छात्राओं को इस दिन संबर्धना प्रदान किया गया। दूसरे विभाग में 10 छात्र छात्रा उत्तीर्ण हुए हैं। विद्यालय में कुल 100% छात्र छात्रा उत्तीर्ण हुए हैं, जिसके चलते स्कूल के कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की माहौल छाई हुई है। इस दिन प्रभा चटर्जी, रूमी रानी नाथ, विश्वजीत दास, स्कूल के प्रधान शिक्षक व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में छात्र छात्राओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधान शिक्षक अरुण कुमार सिंह, सह प्रधान शिक्षक तथा छात्र छात्राओं की उज्जवल भविष्य को लेकर कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए। कार्यक्रम में समाजसेवी विश्वजीत दास, चंद्रनाथ व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। All the staff, even the center in charge, they really appreciate our students. So we are thankful to our students for that case, that they have maintained everything in the center. They have maintained their discipline, they have maintained their activities, and on the top of all, they even perform a very good result. We are having distinction, we are having star, and today we are felicitating the first division students of our school. So even we believe that these students who have, I would like to tell first to my students that if you consider this result as good, so still there is a provision for better, for best. Now I would like to call Mr. Sahil, who has got first division with letter marks in maths, with percentage 67%.
स्टूडेंट्स आप लोग का साथ भी है और पेरेंट्स का भी साथ है, जो कि मैं हर एक मीटिंग में बोलता हूँ कि पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इस ट्राइपॉड स्टैंड है, एक 3 स्टैंड के कारण हम लोग खड़ा है। कोई भी अगर हट जाता है, स्टूडेंट हट जाता है कुछ नहीं कर पाएंगे, पेरेंट्स हट जाते हैं कुछ नहीं कर पाएंगे, या टीचर्स हट जाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। सो दिस 3 स्टैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई यूजुअली यूज्ड टू से एवरी Let one's clap. Now I will call Miss Menoka. तो कोई बात नहीं, जैसे हो रहा है यहाँ पे। जहाँ तक सवाल है रिजल्ट का, हमारे स्कूल के सारे टीचर्स और सबसे बड़ा योगदान इसमें कंट्रीब्यूशन हमारे एमपी सर का, जिन्होंने हमको प्रॉपर गाइड किया और हमें बताया कि कैसे करना है, क्लास में कैसे बच्चों के साथ बिहेव करना है, एक्टिविटी कैसा होना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे उनको रिविजन करना चाहिए, कैसे उनको रिपीट कराना चाहिए, सब कुछ ये सब सर के माध्यम से हुआ। वरना टीचर्स का काम तो है पढ़ाना, लेकिन एक है पढ़ाना, एक है पढ़ाने के साथ बढ़ाना, वो हमको समझ सिखाया। इन सबके पास एक्सपीरियंस बहुत सारा है काफ़ी। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के अधीन लखीपुर भारत विकास परिषद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कार्यकर्ताओं द्वारा आनुष्ठानिक तौर पर कीर्तिमान छात्र छात्राओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। पथारखंडी विधानसभा केंद्र के अंतर्गत लखीपुर भारत विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में आयोजित इस दिन के कार्यक्रम में कीर्तिमान छात्र छात्राओं को असमिया गामछा तथा डायरी प्रदान कर संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में स्कूल के कर्णधार तथा प्रधान शिक्षक अब्दुल रज्जाक तथा दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के भविष्य की सुचारू संचालन तथा शिक्षा के क्षेत्र में और भी आगे बढ़ जाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में तथा छात्र छात्रा, अभिभावक व शिक्षक शिक्षिकाओं में काफी उत्साह के माहौल भी देखने को मिला। भारत विकास सीनियर सेकेंडारी स्कूलेर प्रतिष्ठाता तथा सेक्रेटारी ও প্রিন্সিপাল বটে। 2003 সাল হইতে আমাদের ওই বিদ্যালয়টি ভারত বিকাশ বাংলা একাডেমি নামে সুপরিচিত ছিল এত্র এলাকায়। তাই বিগত 2022 সালের শিক্ষানীতি অনুসারে আমাদের এই ভারত বিকাশ বাংলা একাডেমিকে আমাদের ভারত বিকাশ সিনিয়র সেকেন্ডারি নামে নামান্তরিত করেছে। তাই আমাদের এত্র এলাকায় বিগত 10 বছর থেকে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এইচএসএলসি পরীক্ষা দিয়ে আসছে। প্রত্যেক বছরই আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অত্যন্ত ভালো রেজাল্ট নিয়ে আসে। বিগত 4 বছর আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা 100% রেজাল্ট নিয়ে আসতে পেরেছে। তাই আমরা এলাকার সব মানুষ বা সব অভিভাবকবৃন্দ ও শিক্ষক শিক্ষিকারা অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দিত। এবার প্রথম স্থান কতজন অর্জন করতে পারছে? এবছর 2022 সালের পরীক্ষার্থী ছিল 23 জন, তার মধ্যে 21 জন পাস করেছে। এর মধ্যে থেকে 5 জন ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে ও 5 জনের মধ্যে ফার্স্ট ডিভিশনে তাদের 18টি লেটার মার্কস নিয়ে পাস করেছে। তার মধ্যে টপার যে হয়েছে সুমাইয়া বেগম চৌধুরী, তার মার্কস টোটাল মার্কস 446। এছাড়া যে 2 জন আমাদের পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ করেছে, আমারও আশা ছিল যে ওরাও অত্যন্ত ভালো রেজাল্ট করব, কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা 2 জন রেজাল্ট খারাপ করেছে। এছাড়া আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে যে ঐক্যবদ্ধ, ডিসিপ্লিন, সৌন্দর্যতা ও পরস্পর সহযোগিতা বা এলাকার স্থানীয় জনসাধারণ ও অভিভাবকবৃন্দের মধ্যে যে আমাদের বিদ্যালয়ের প্রতি যে অত্যন্ত স্নেহশীলতা বা আমাদের প্রতি সহযোগিতা, সেটার জন্য আমি আমাদের এত্র এলাকার সব অভিভাবকদের কাছে অত্যন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। सोनाई विधानसभा केंद्र में प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के परिवार सदस्यों को 2 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। सोनाई सर्कल ऑफिस में एक सभा आयोजित कर इस दिन सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया
तथा विभागीय कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सोनाई साइकिल मजिस्ट्रेट डॉक्टर दीपंकर नाथ, विप्रजीत पाल चौधरी, फील्ड ऑफिसर DDM के उपस्थित में यह आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। नवनिर्मित वार्ड कमिश्नर नूर अहमद बड़भिया भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहकर हिताधिकारियों के बीच आर्थिक अनुदान वितरण किए। कार्यक्रम में 9 नंबर वार्ड के प्रतिनिधि अंसारुल हक लश्कर भी मौजूद थे। सूत्र के अनुसार लंबे अरसे के इंतजार के बाद सोनाई विधानसभा केंद्र में प्राकृतिक आपदा से मारे गए लोगों के परिवार सदस्यों को 2 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। রাজস্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে আপনার লেগে 2 লাখ টাকা করে গভর্নমেন্টে স্যাংশন করছে, ঠিক আছে। তো এটা আজকে আমরা এখানে আমরা খুব ভাগ্যবান যে আমরা সাথে উপস্থিত আছেন আমরা সোনাই সমষ্টির এমএলএ স্যার আছেন, তাই না কিছু বক্তব্য করবো আপনার সাথে। তো এটা আমরা এটা থেকে আজকে আপনার সবাই টাকা নিয়ে হয়েছে এবং এটার আজকে আপনার একটা প্রমাণপত্র দেওয়া হইব আপনার হাতে এবং আপনার যে টাকাটা আছে এই টাকাটা আপনারা এক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিন, যে অ্যাকাউন্টটা আপনারা দিয়া দিচ্ছিলেন, বিকজ এখন সরকারের নিয়ম হলে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার সবার অ্যাকাউন্টে যায়, আমরা চেক বা ক্যাশ কাউকে দেওয়া হয় না, ডাইরেক্ট এনকের অ্যাকাউন্টে যাইব টাকাটা। সো এটা আজকে আপনারা অ্যাকাউন্টে যাইব, আজকে ব্যাংক থেকে রিলিজ করা হইব। তার আগে আমরা একটা সিরিমিনাল ডিস্ট্রিবিউশন এটা আবেদন করা হয়েছে সোনাই সার্কেল অফিসে। সো ওইটা লিগে আপনার দেখা হয়েছে। আমি সবরে ধন্যবাদ জানাই আপনারা যে এই ব্যস্ততার মধ্যেও বা এই সিচুয়েশনে আজকের ওয়েদারটা আপনারা আইছেন, এটা ধন্যবাদ। সো আমরা এটা ডিস্ট্রিবিউশন শুরু করার যারা প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণ হারিয়েছিলেন তাদের নিকটাত্মীয়দের, কারো ছেলে, কারো বাবা, কারো ওয়াইফ, যারা নেক্সট কিন, ওদেরকে আমরা সরকারের পক্ষ থেকে 2 লক্ষ টাকা ওয়ান টাইম আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি ধন্যবাদ জানাই মুখ্যমন্ত্রীকে যে আমরা অনুরোধ করেছিলাম যে পেন্ডিং কেস যেগুলো আছে এবং কারেন্ট যেগুলো আছে ইনস্ট্যান্টলি ওরা নজরে যাওয়ার পরে শুধু কাছাড় নয় সব জায়গাতে দিয়েছেন এবং সোনাইতে আমরা যতটা দিয়েছিলাম সব কয়টাই আমরা পেয়েছি। আজকে আমরা চেক বেনিফিশিয়ারিদের হাতে দিচ্ছি। তো এই জন্য আমি আবার এখানে সার্কুল অফিসার, ডেপুটি কমিশনার যারা প্রপার ম্যানারে আমার বিপিএমের যারা ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের টিমকে, তারা প্রপার ম্যানারে প্লেস করেছিলেন গভর্নমেন্টের কাছে। এই জন্য আজকে আমরা বেনিফিশিয়ারিজরা চেক পেতে সক্ষম হয়েছেন এবং আমি সার্কুল অফিসের স্টাফকে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে এই গত ফ্লাডে আপনারা সার্কুল অফিসার আমার দীপঙ্কর নাথ এবং চেত্রী দুজনের নেতৃত্বে এবং সোনাইয়ের ভিডিও 3 জনে মিলে যেভাবে প্রত্যেকটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে বন্যা কবলিত অঞ্চলে গিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, ডিউটি ছাড়াও ডিউটির বাইরেও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রত্যেক সময় প্রত্যেকটি অঞ্চলে বৃহত্তর অঞ্চলে গিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। যেখানে যতটুকু সম্ভব হয়েছে ততটুকু মনে প্রাণে সাহায্য করেছেন এবং কাছাড় জেলাধিপতিকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। বিভিন্ন এরিয়ার মধ্যে আমাদের সোনাইতে নিজে এসে মধুরমন্দি গাঁওয়ের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলের নৌকা নিয়ে আমার সিও সাহেব গিয়ে যেভাবে, যেখানে কোনো কমিউনিকেশনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, 2 দিন আগে আমরা রেস্কিউ টিম পাঠিয়ে, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের টিম পাঠিয়ে পর্যন্ত কাজ করেছেন দিন রাত্রে। জিপির স্টাফরা, প্রত্যেক স্টাফ সোনাইয়ের প্রত্যেকটি বিভাগের ছোট বড় সবাই মিলে যেভাবে ফ্লাডে মানুষের পাশে ছিলেন তার জন্য আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং আগামী দিনেও সেই আন্তরিকতার সাথে কাজ করবেন বলে আশাবাদী। এবং সোনাই আমার দীপঙ্কর নাথ সাহেব যেভাবে সবাইকে নিয়ে একটা টিম হিসাবে কাজ করছেন। আপোনালোকে চবেই গম পাইছে যে আমি ইয়াতে কিয় সমাবেত হৈছোঁ। ইয়াতে বিশেষকৈ আমাৰ আজি মূল কাৰণটো হ'ল এক্স গ্ৰেচিয়াৰ যোনটো এক্সিডেণ্টেল ডেথ যাৰ যাৰ ভকত হ'ল 2018 পৰা লৈ পেলাই আজিলৈকে যিমানখিনি সকলৰ আছিলে, আজি আমি তেওঁলোকক দিম। সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপোনালোকে ইয়াতে আহিছে। বিশেষকৈ MLA ছাৰ, তেওঁ মই আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁ নিজৰ বহুমূল্য সময়টো আমাক দিছে, তাৰ বাবে তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আমাৰ অলপ দেৰি পিছতে চেৰিমনিয়েল ফাংচন ষ্টাৰ্ট হ'ব। চেৰিমনিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো আমাৰ MLA ছাৰৰ হাতৰ পৰা আমি আপোনালোকক দিম। ধন্যবাদ। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज जिले के अग्निनिर्वापक वाहिनी के कार्यालय के सामने पेड़ एक ऑटो रिक्शा के ऊपर गिरने से चालक की हुई मौत, 3 व्यक्ति हुए घायल। करीमगंज जिले के आसिमगंज गांव पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास प्रदान के क्षेत्र में घोटाले का लगाया गया आरोप। जल्द से जल्द
जांच का किया गया मांग। सिलचर ट्रेजरी ऑफिस के सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट मदन मोहन सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत दिए जाने के दौरान रंगे हाथों पकड़ा कासाड़ आरक्षी तथा असम सतर्कता दुर्नीति निवारक शाखा के कार्यकर्ताओं ने। बोरखोला विधानसभा केंद्र के हाथीचोड़ा जीपी के अधीन मॉडल हाई स्कूल के छत टूट जाने पर 3 युवक घायल। 2 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था स्कूल। कछा जिले के बोरखोड़ा विधानसभा केंद्र के सालचापड़ा रेलवे गुड्स यार्ड क्षेत्र में फूडगेट मर्चेंट एसोसिएशन तथा सालचापड़ा ट्रक ओनर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के उद्योग से बनाया जा रहा है सड़क। राज्य व केंद्र सरकार नेता मंत्रियों पर छाई हुई है शर्मिंदगी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।